Hello everyone. In last lecture we studied some study of tax for your second first modules. Briefly explanation is here. Part of introduction, definition as per Income Tax Act, section 2. Okay. Today, then we have studied the scope of study of income tax under section 1 to 18 of Income Tax Act 1961, 62. Then exclusive assets, exclusive tax exclusive definition and inclusive definition. What are the difference between exclusive and inclusive definition? Then importance, uh, uh, importance and त्या importance प्रमाणे जे क्वेश्चन पडतात टाइम ऑफ टॅक्स कन्सिडर जे का आपण क्वेश्चनवर डिस्कस केलंय. Then when is a tax liability income earned during the period of tax ह्याला काय म्हणतात ते लोक. Then all as per me we are the first section 29 च्या हिशोबाने what is assessment here we are defined. Okay, which means assessment year कशाला म्हणतात. Then your second is section 3 of Income Tax Act 1961-62, definition of previous year we are study. Then we are study the previous year number of business and new business काय असणार आहे previous year साठी. It means a new business जो previous year मध्येच launch आहे त्याच्यासाठी किती previous year असणार आहे, मग त्यांच्यासाठी काय blocks आहे. Or from that some illustration we have solved. Then we have studied what is the point person. In last lecture we have studied person. In this person the definition and त्याच्यावरती काय comment pass off केले. Comment is your answer as per Income Tax Act. What is person and all आपण हे डिस्कस केलेले आहे. त्याच्यानंतर फ्रॉम टुडे पर्सन वर वन बाय वन काय आहे ते आपण डिफाईन केलेले आहे. देन इलस्ट्रेशन सॉल्व केलेली आहे. दिस इलस्ट्रेशन इज युअर ब्रीफ आन्सर इन फॉलोइंग इन ब्रीफ जे आहे. दिस इलस्ट्रेशन फॉर यू also assignment, first assignment of your direct tax. I want is complete now. Then today we are study the main point of next point under section 224. आपण 1 to 80 मध्ये बघणार आहोत. तर section 224 the main point is income. What is charge to tax? अशी कुठली इन्कम आहे it is charge to tax होणार आहे. And from that the definition 7.1 मध्ये काय आहे as per the section 224 of the act of the term income including profit and gain, second to dividend and third voluntary contribution received by a charitable regulation trust or a specific institution, charitable or public relation, trust of university of other education institution, hospital, expected contribution, specially received towards. It means कुठल्याही प्रकारचं जे काय होणार आहे तेही requisition the taxable under the head of salary under section 17(2). Then profit in lieu of salary uh, taxable a salary under section 17(3). For example, retirement and retirement and compensation. Profit is in during for entertainment allow etc. is taxable under special allow. Entertainment allow, dinner allow, जे काय आहेत ते allowance to the employee to meet the person expenses at fees to compensate of his increasing to cost of living. Means dinner allowance वगैरे जे काय allowance भेटतात time of your income is also taxable. Okay, the benefit of requesting obtained from the company by a director or a person having the subsidies interest in company, they are the relative. For example, तुम्हाला काहीतरी भेटलंय कार वगैरे from your company, it also taxable. Then benefit also obtained by the representative assessee as a trustee आहात त्याच्यामुळे तुम्हाला सॅलरी भेटते. फॉर युअर शेअर होल्डरचे ट्रस्टी आहात, हँडलर आहात ऑफ ट्रस्टी इन द बेनिफिशियल ऑफ एनी अमाउंट पेड ऑफ द ट्रस्टी टुवर्ड्स एनी सम ऑफ ड्यू टू बेनिफिट any sum charge under section 28 are all of which chargeable. The number of taxable is here. One by one we are study. Uh, then we hear the benefit required. कुठला benefit required होणार आहे. Obtaining from company by director or a person having sustaining interest in the company, their relatives,
अँड ऑल जे काय तुम्हाला भेटणार आहे बेनिफिशियल पर्पज ऑल ओव्हर टॅक्सेबल. कसं टॅक्सेबल आहे पुढे एक्सप्लेन केलेलं आहे. बेनिफिट ऑफ अ प्री रिक्वेस्टिंग. प्री रिक्वेस्टिंग म्हणजे तुम्ही रिक्वेस्ट केलं की तुम्हाला ॲज अ ट्रस्टी तुम्ही रिक्वेस्ट केली आहे आणि तुम्हाला अमाऊंट रिसीव्ह होते अँड दिस अमाऊंट ऑल्सो टॅक्सेबल. एनी सम चार्जेस चार्जेबल. काय आहे चार्ज त्याच्यात अंडर सेक्शन 28 फर्स्ट सेकंड ऑफ द ऑफ इन्कम टॅक्स ऍक्ट फॉर अ ट्रीटमेंट. द चार्ज आर नंबर 1 काय चार्ज आहे बघा ऑन प्रॉफिट. काय आहे चार्ज ऑन सेल ऑफ एनी इम्पोर्ट लायसन. इम्पोर्ट लायसन तर इम्पोर्ट लायसन आहे ते सेल केलंय इज अ टॅक्सेशन अंडर सेक्शन 28. एक्सपोर्ट कॅश असिस्टंट रिसीव्ह फ्रॉम द गव्हर्नमेंट. तुम्ही एक्सपोर्ट केलंय आणि कॅश रिसीव्ह केली फ्रॉम द गव्हर्नमेंट इट इज अ टॅक्सेबल अंडर 28. रिफंड ऑफ कस्टमर. कस्टमरने तुम्हाला रिफंड केलं नाही और एक्साइज ड्युटी दिली नाही ड्युटी रिसीव्ह झाली आहे और रिसिवेबल अगेन्स्ट द एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट केलंय त्याच्याबद्दल तुम्हाला जो पैसा भेटलाय टॅक्सेबल अंडर सेक्शन 28. बेनिफिट और प्री रिक्वेस्ट फ्रॉम द बिझनेस. तुम्हाला बिझनेस मध्ये और प्रोफेशन मध्ये बेनिफिट झालाय इट इज टॅक्सेबल अंडर सेक्शन 28. एनी इंटरेस्ट तुम्हाला कुठला इंटरेस्ट भेटलाय और सॅलरी बोनस कमिशन और रेम्युनरेशन ड्यू टू और रिसिविंग बाय एनी पार्टनर फ्रॉम अ फर्म. कुठल्याही फर्म मधून ऑल एनी फर्म्स आर यू गेटिंग any type of interest, salary, bonus, commission, the all amounts are taxable under section income tax act 1961, section 40 taxable under section 28. Okay, then you are getting the capital gain म्हणजे capital investment आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रॉफिट झाला इट मीन्स शेअर इन्व्हेस्टमेंट आहे नॉट इट ऑल्सो टॅक्सेबल. कशी आहे प्रॉफिट आणि बिझनेस अँड इन्शुरन्स. तुम्ही इन्शुरन्स काढलाय इन्शुरन्सचं क्लेम भेटलं इज अ कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट इट इज टॅक्सेबल. Time of maturity the tax is deduction. The profit gain of any business of banking. Banking मध्ये number of ideas are getting the benefit. Whether carried out by the cooperative society but within the membership it is also taxable. Winning from lottery prize. Winning from lottery prizes कधीतरी प्राइस लागतो बट इज कॅपिटल अँड कॅपिटल गेन डायरेक्टली तुमच्याकडे येणारा मोठा पैसा असतो तो. और विनिंग फ्रॉम price by the drawn by the lost of by changes. Cross puzzles, race including races, compensation prize, television show, program, entertainment program, etc. is taxable. त्याच्यामध्ये जर तुम्ही प्राइजेस शिकताय the prize are taxable. Then contribution from employee provident fund, EPF. EPF मध्ये जर कॉन्ट्रीब्युट करताय तर एम्प्लॉय प्रॉव्हिडंट फंडचा जो तुम्हाला मॅच्युरिटी अमाऊंट भेटणार आहे ॲज अ इन्व्हेस्टमेंट then its investment is also insured fund are taxable. Any sum received under a Cayman insurance policy. तुम्ही sum receive केलात some पैसे receive केलेत under Cayman insurance policy and then including the bonus and such policy and तुम्हाला ते bonus म्हणून दिलं गेलंय then it's also taxable. Fair market value of inventory. Market value of inventory is greater than the cost value then it's taxable because further profit is generated. Then any sum excise 50,000 received without consideration be an individual on HUF taxable under section 2. कुठल्याही न कारणाने तुम्हाला एक 50,000 रुपये ॲज अ गिफ्ट म्हणून कुणी दिले वापरण्यासाठी then is 50,000 also taxable under section 56(2). Any movable immovable property. कुठलीही तुम्हाला प्रॉपर्टी भेटली आहे दिस प्रॉपर्टी both rupees 50,000 and more 50,000च्या वर असेल ॲज अ गिफ्ट. फॉर एक्झाम्पल यू गिफ्टेड अ बाईक. तुमच्या मित्राला तुम्ही गिफ्ट केली बाईक तर बाईक 50,000 प्लसची असते तर 50,000 डिडक्ट करून जी काय अमाऊंट असणार आहे इट इज टॅक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2). Then any special share then is specified share both rupees then 50,000. तुम्ही कुठलं स्पेशलाइज एकदम शेअर घेतलंय लाईक द एक्झाम्पल ऑफ रिबॉक. रिबॉकचा एक शेअर 58,000 60,000 64,000 असा असतो तर प्लस 50,000चा शेअर आहे तर 50,000 सोडून जी काय अमाऊंट असेल इट इज टॅक्सेबल. एनी कन्सिडरेशन रिसीव्ह फॉर इश्यू शेअर. शेअर इश्यू करताना जे कन्सिडरेशन असतात त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय मोबदला भेटतोय then this amount also taxable. Advance money from a capital assets received during the negotiable forward. आणखी तुम्हाला ऍडव्हान्स मनी भेटते निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट विकताना लाईक शेअर फॉर्फिचर ऍडव्हान्स मनी आर रिसीव्ड इज ऑल्सो टॅक्सेबल. एनी सम ऑफ मनी or valuable property received without the consideration of indications of consideration. कुठल्याच consideration ने return
एनी रिटर्न, तुम्ही जर काही पैसा घेतात फ्रॉम युअर कॉन्ट्रॅक्ट आणि तो पैसा घेतलेला असेल आणि तुम्ही यूज करता, द फर्स्ट मनी इज अ कन्सिडरेटेड ॲज अ टॅक्सेबल. फॉर एक्झाम्पल काही बिल्डर असतात ते तुमच्याकडे येणार, वालू घ्यायचे, रेती घ्यायचे, थोडा पैसा द्या, नंतर आपण कॉन्ट्रॅक्टच्या हिशोबाने डिडक्ट करू. तर असं विदाउट रिटर्न आणि पैसा घेऊन गेला असेल, द अमाऊंट इज ऑल्सो टॅक्सेबल दिस कॉन्ट्रॅक्टर. Any compensation of other payment due to or received by any person, म्हणजे देणं आहे आणि देणं झालेलं आहे, इट इज आउटस्टँडिंग, done is treatment as an employment benefit, it is taxable. Write off of assistant, write off under 1st April 2016, म्हणजे 2016 प्रमाणे assistant in the form of subsidy or again grant of cash intensity is also taxable. In short, comment मध्ये आपण डिस्कस करूया. द अबाव डेफिनेशन ऑफ इन्कम इज inclusive and not inclusive, since the define the income inclusive indicated the income under the Income Tax Act include the item listed in the definition above as well as the item which signify income generally understood. जे वर तुम्ही आपण एक एक डिफाइन केले डेफिनेशन प्रमाणे, हे जे 30 डेफिनेशन आहेत ऑफ डिफरंट नंबर ऑफ इन्कम्स, कुठल्या फॉर्मने इन्कम होते, दे आर अंडर द इन्कम टॅक्स ऍक्ट, इट इज टॅक्सेबल. Income means the amount earned by the person by way of salary, rent, profit, fees, dividend, interest, etc. आहे ना, इथे त्याने बोललं ना, कुठलं कुठलं बोललं नाही बघा. ड्रॉबॅक वेव्स, देन सबसिडीज आहेत, प्रॉपर्टी आहे, मार्केट व्हॅल्यू ऑफ गुड्स आहेत, मुवेबल इनमुवेबल प्रॉपर्टी आहे, सॅलरी आहे, कॉन्ट्रीब्युशन आहे, अदर्स डिफरंट थिंग्स बोललेले आहेत. ओके. अ पर्सन गेट्स इन्कम फ्रॉम मनी मेनी सोर्स सच एज एम्प्लॉयमेंट म्हणजे सॅलरी, प्रॉपर्टीवर रेंट भेटतं, बिझनेस प्रोफेशन मध्ये प्रॉफिट और फीज भेटते, इन्व्हेस्टमेंट मध्ये शेअर भेटतात किंवा डिव्हिडंड भेटतं, फिक्स डिपॉझिट मध्ये इंटरेस्ट अँड इन्कम आणि नेचर ऑप्टेन ऑफ वेअर हाऊसिंग इज सोर्स लायबल टू टॅक्स, म्हणजे तुम्हाला त्याच्यावर टॅक्स भरायला लागतो. Then how can you periodic calculation? Then first the periodic return. Income generally means that which coming in sense the periodical produce one work business leads to the investment. आपण कशाला बिझनेस करतो? ॲज अ इन्व्हेस्ट मीन्स पैसा गुंतवायचा आणि डबल करायचा, प्रॉफिट जनरेट करायचा. As per the shorter Oxford Dictionary, income does not a periodic return. So periodic return coming in between the some regulated form, in form of income earning any profit. For example, then illegal income. What is illegal? Income from illegal activities such as smuggling, black marketing, too is also taxable. Too is taxable means हे पण taxable आहे. जर का तुम्ही काउंट केलं गेलं then black money direct taxable आहे. In cash or card, income may be received in cash of any kind or in kind, that for by way of thing. Thus, the doctor may receive towards his fee a car from a patient carried by him. The market value of the car will be included as a doctor income. समजलं का? जर तुम्हाला पेशंटने एक कार मोठी फी पेमेंट आहे ऑपरेशन एंड ऑलची, तुमच्याकडे पैसा नाही, तुम्ही तुमची कार त्याला दिली, then this car is also market व्हॅल्यूच्या हिशोबाने टॅक्सेबल असणार आहे. Income versus capital. What is income and what is capital? A receipt of money can be either income or capital. A receipt is taxed as an act or B. Income is the receipt included item listing the definition of income under section 224. Section 224 च्या मध्ये जे काही डिफाइंड होणार आहे, there are income and section of the act or B is the receipt signify. Income is generally understood. A capital receipt is not a capital, is sold or converted into the money. Capital म्हणजे काय? The sources are converted into money or sold. विकू शकता है. Income सेल नहीं होता. Income just receive होते. Okay. Then what is real income? What is real income? Real income must be real and not imaginary. A person cannot be earn income by trading
within himself. म्हणजे स्वतःला विकून तो घेत नाही. It's not income, it's salary or wages. Or for the transaction is earned from the account of another. No income can arise the transfer of goods from head office to branch office. ह्याला पण आपण इन्कम नाही म्हणू शकत. मीन्स हेड ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस म्हणजे पिक्चर इथेच ते सेल होणार आहे. हेड ऑफिस पुण्यामध्ये आहे बँक ऑफ महाराष्ट्र. तिथून जर चिपळूण ब्रांच किंवा खेड ब्रांच मध्ये पैसे पाठवले गेले तर इन शॉर्ट तो पैसा बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्येच राहिला. तो पैसा बाहेर नाही गेला. कॅन नॉट कॅल्क्युलेटेड अंडर इन्कम. त्यामध्ये होणार नाही किंवा नॉट कॅल्क्युलेट अंडर एक्सपेंडिचर. इन्कम कॅन अराइज इन हायेस्ट दॅट कॉस्ट. इन्कम कशाला म्हणतात? कधी अराइज होते? द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस प्रॉफिट जे सेल होणार आहे. सेलिंग प्राइस इज युअर इन्कम. Similarly, no income can arise in passing entire in the account of more revelation of assets, more production of purchased goods till the end of actually sold. कधी होणारा income actually goods are sold. Mutual activity. Income has to arise from outside source. Thus, the cooperative society does not earn any income when its collection from contribution from its member for common expenses. हे पण इन्कम आहे. कोऑपरेटिव्ह सोसायटी कोई बिझनेस नाही करत आहे. कुठलाच बिझनेस करत नाही. दे आर सप्लाइंग द प्रोव्हाइडिंग सम सोसायटी सोर्स फॉर बेनिफिशियल. आणि त्याच्यासाठी त्यांच्याकडे मेंबर असतात. त्यांची मेंबरशिप फी असते. अँड दिस मेंबरशिप फी ऑल्सो कॅल्क्युलेट अंडर इन्कम. ओके. Money are the sum. They are the sum members who are obtaining the common benefit and maintaining such amount which are not treated as income. However, the profit of mutual insurance company or cooperative bank, even for such mutual activity, including the defined as an income. त्याने मग काय करतात ते लोक की अशा मेंबरशिप फीला ते लोक शो करत नाही. त्यामुळे इन्कम काय दिसत नाही. बट त्याने होणारी ऍक्टिव्हिटी अँड फ्रॉम दिस ऍक्टिव्हिटी होणारा प्रॉफिट आर ऑल्सो कॅल्क्युलेबल ॲज अ इन्कम. ओके. हिअर द पॉइंट इन्कम आपण थोडक्यात समजून घेतलेला आहे. मी पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करतो. सो व्हॉट इज इन्कम? द इन्कम मीन्स ॲज अ डिफाईन as per the section 224 Act, the term income included the profit and gain, dividends and voluntary contribution. त्या कॉन्ट्रीब्युशनला त्याने इथे एक्सप्लेन केलेलं आहे. आणि ते व्हॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्युशन मध्ये त्याने काय बोललं आहे? प्री रिक्वेस्टिंग टॅक्सेबल अंडर सॅलरी. ते काय असणार आहे? सॅलरी असणार आहे अंडर सेक्शन 72. त्यानंतर मे बी इज अ प्रॉफिट ऑन सॅलरी मीन्स कव्हर भेटणारं रेम्युनरेशन कमिशन अँड ऑल. इट्स सेक्शन 70. That is special allowance. Some special allowance जे त्याला सॅलरी बरोबर भेटणार आहे. लाईक डिनर अलाव, देन कॉफीज वगैरे जे नाश्ता वगैरे मध्ये भेटतो. किंवा त्याला व्हेकल भेटणार आहे तो घरातून ऑफिसला येण्यासाठी. किंवा एक रेंटवर रूम अँड ऑल इज प्रोव्हाइडिंग बाय एनी फर्म. then it is also taxable under income tax act. Then benefit pre-requires. Benefit पण काही भेटतात. obtaining from the company, directors, तुमच्या good work साठी तुम्हाला भेटणारा bonus and all. Then your remuneration, profit, increment and all also benefit calculate under taxable. Then some charge, त्याच्यावरती जे charge आहेत ते charge are taxable. Then profit on sale, import license taxable. जे तुम्हाला सेल्स आहे त्याच्यावर होणारा प्रॉफिट आहे ते टॅक्सेबल आहे. देन एक्सपोर्ट कॅश असिस्टन्स रिसीव्ह फ्रॉम गव्हर्नमेंट टॅक्सेबल. तुम्ही जर एक्सपोर्ट केलाय त्याचं कॅश भेटणार आहे तर कॅश ऑल्सो टॅक्सेबल अंडर गव्हर्नमेंट रूल. रिफंड ऑफ कस्टमर एक्साइज ड्युटी आहे त्याचं रिफंड झालाय इट्स ऑल्सो टॅक्सेबल. देन प्रोफेशन्स बिझनेस जो बेनिफिट अर्न करतो पर इयर नेट प्रॉफिट इज युअर टॅक्सेबल. एनी इंटरेस्ट सॅलरी बोनस कमिशन रेम्युनरेशन अदर partner from the firm, benefit partner from a firm, extent allowed to deduction under the section 48. Deduct होता under section 40, but under section 28 it is taxable. Then capital gain आहे, the time of capital gain also taxable under section 45. Then काय आहे taxable gain and the profit on that gain. Then your any business of insurance, insurance business आहे, insurance होने वाला profit आहे, it is taxable. Mutual insurance,
कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला होणारे सूट आणि त्या सूटने होणारा बेनिफिट इज टॅक्सेबल. द प्रॉफिट अँड गेन ऑफ एनी बिझनेस ऑफ बँकिंग सेक्टर कॅरीड बाय फॉर कोऑपरेटिव्ह सोसायटी सारखं बँक असेल लाईक ते कोऑपरेटिव्ह सोसायटीवाले जे बँक आहे इट इज बँकला खूप सूट असतात. त्या सूटमुळे होणारा जो बिग प्रॉफिट आहे, द बिग प्रॉफिट इज टॅक्सेबल. देन विनिंग फॉर्म ऑफ लॉटरीज अँड अदर्स फॉर्मला जे काही तुम्हाला बेनिफिट होतं इट्स ऑल्सो टॅक्सेबल. देन कॉन्ट्रीब्युशन फॉर्म, तुम्हाला काही कॉन्ट्रीब्यूट करायला भेटलंय लाईक सुप्रिमेन्शन फंड, एम्प्लॉई इन्शुरन्स फंड, दिस फंड इज ऑल्सो टॅक्सेबल अंडर इन्कम टॅक्स ऍक्ट. Market value of inventory is higher than तुम्ही शो केलंय as than cost value, then the rate of difference is taxable. Then some excise duty तुम्हाला जर भेटलेली आहे कुठल्याही फॉर्म मध्ये 50,000च्या वर जर तुम्हाला गिफ्ट भेटते तर त्याच्यावरची जी अमाऊंट असेल इट्स टॅक्सेबल. कुठल्याही फॉर्म मध्ये इमूवेबल प्रॉपर्टी असेल काही असणार आहे गिफ्ट कुठल्याही फॉर्म मध्ये भेटणार आहे. देन ऍडव्हान्स मनी तुम्ही उचलताय टाइम ऑफ युअर कॉन्ट्रॅक्टने भेटणाऱ्या पैशाचा आधीच ऍडव्हान्स घेताय तर तो त्या इयरसाठी टॅक्सेबल असणार आहे. देन पुन्हा भेटलं की पुन्हा टॅक्सेबल होणार आहे. द कॉम्पेन्सेशन ऑफ अदर पेमेंट ड्यू टू रिसीव बाय एनी पर्सन इज ऑल्सो टॅक्सेबल. ओके. देन आपण कमेंट्स मध्ये डिस्कस केले व्हॉट इज द अबाउट डेफिनेशन मीन्स वर जे डेफिनेशन झाले 30 इन्कम इन्क्लुजिंग and not exclusive. The same the definition income inclusive. It is income under the income tax act. कुठल्या फॉर्म मध्ये इन्कम असेल ती काही असेल प्रॉफिट असेल सॅलरी असेल वेजेस असणार आहे गिफ्ट असणार आहे एनिथिंग वे ऑफ इज ऑल टॅक्सेबल. Income means the amount earned by a person by way of salary, rent, profit, fees, dividend, interest, etc. कसं भेटतं? A person get income from many sources. कुठले कुठले सोर्स आहेत? Employment, salary, property, rent, by business or profession, profit or fees, investment in share, then it's dividend, then fixed deposit, interest. कुठलाही deposit interest वर असतो is an income in any nature often from warehouses. Then illegal source ने होणारे income बद्दल बोललं नाही. Income from illegal activities such as smuggling, black marketing and taxable. जर ती पकडे गेले the amount is taxable. कॅश मध्ये तुम्ही पैसा घेताय टॅक्स वाचवण्यासाठी आणि तो कॅश तुमच्याकडे रेट पडले पकडे गेला तर ऑल कॅश इज टॅक्सेबल जर तुमच्याकडे त्याची रिसिप्ट नसेल सोर्सेस नसेल. जर का डॉक्टर कुठलाही डॉक्टर किंवा मोठा प्रोफेशनलिस्ट लाईक लॉयर अँड डॉक्टर त्यांची फी तुम्ही पे नाही करू शकत म्हणून तुमचं कुठलं असेट ॲज अ गिफ्ट त्याला दिलंय फॉर वे ऑफ पे द मार्केट व्हॅल्यू ऑफ दिस असेट इज ऑल्सो टॅक्सेबल. देन इन्कम अँड कॅपिटल बद्दलचा फरक काय आहे? इन्कम इज वन वे, कॅपिटल इज टू वे. मीन्स कॅपिटल परचेस होतो, कॅश कन्वर्ट होतो आणि सोल्ड पण होतो. इन्कम इज वन वे, जस्ट परचेस आपल्याकडे येतो. ओके. व्हॉट इज रिअल इन्कम? द रिअल इन्कम मीन्स इन्कम फॉर्म ऑफ मस्ट रिअल इज नॉट imaginary. A person cannot be earn income by trading within himself from his transaction. इन्कम तो स्वतःने नाही घेत तर काहीतरी स्वतःला विकण्याने किंवा स्वतःला प्रोव्हाइड करण्याने स्वतःचे आयडिया देण्याने जे काही इन्कम होतं मनी अर्न होतं इट्स कॉल इन्कम. देन ऍक्टिव्हिटी काय आहे? नॅच्युरल ऍक्टिव्हिटी काय असते? इन्कम व्हॅन द कलेक्टेड फॉर कॉन्ट्रीब्युशन फ्रॉम मेंबर कॉन्ट्रीब्युशनने जी इन्कम होणार आहे त्या मेंबर कॉन्ट्रीब्युशनला आपण जास्त शो करत नाही लेस मेंबर दाखवणे वगैरे. Then if you are the export it, then it is also calculated under taxable. The member who contribute the money are same members who obtain in the common benefit amongst such amount which is not treated as income. However, the profit of mutual income जर का तुम्ही नाही केलं पण त्याने झालेला प्रॉफिट जो होणार आहे त्या कॉन्ट्रीब्युशन द बिग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज ऑल्सो टॅक्सेबल. इथे हा पार्ट इन्कम इथे संपलेला आहे. इन ओव्हरव्ह्यू इन शॉर्ट आपण आतापर्यंत काय बघितलंय? फर्स्ट पार्ट इज टॅक्स लॉ काय आहे बघितलं, स्कोप बघितले, स्कीम्स ऑफ इन्कम टॅक्स ऍक्ट बघितलं. ॲज पर द इन्कम टॅक्स ओव्हरऑल मध्ये सेक्शन 2 मध्ये इंट्रोडक्शन काय आहे ऑफ इन्कम टॅक्स ऍक्ट. देन एक्सक्लुझिव्ह अँड इन्क्लुझिव्ह डेफिनेशन बघितली, इम्पॉर्टन्स बघितले. देन असेसमेंट इयर, व्हॉट इज असेसमेंट इयर डिफाईन केलं आणि ऑन दिस कमेंट पास केले. व्हॉट इज प्रिव्हियस इयर, ओके देन डिफाईन केलं. देन प्रिव्हियस इयर पण न्यू बिझनेस काय आहे ते कमेंट आउट केलं. देन पर्सन बद्दल डिफाईन केलं. अँड टुडे वी आर डिफाइनिंग द डेफिनेशन ऑफ इन्कम अँड कमेंट ऑन दॅट.
In next lecture, we are study the assessment and assessing. We are study assessment and assessing. Okay, and some example on that. Definition आहे तिथे all over definition, study, comments are mentioned in your notebook also. Then page number, it is a page number here. Page number on page number 6, illustration number 3 is your assignment. First assignment of direct type. I won't complete it now. Okay. Then assignment number 2, it is your page number 7. Types of income. Types of income. Under section 224 काय आहे ते 30 टाइप्स आहेत हे लिहून काढायचे आहेत आणि यांचं कंप्लीट डिटेल्स विथ कमेंट आपल्याकडे असाइनमेंट म्हणून पाहिजे. ऑन टाइम ऑफ लीगल इन्कम, इलिगल इन्कम काय आहे ते सर्व लिहून काढायचे. ओके, रिअल अँड ऑल. थँक्यू ऑल ऑफ यू.